आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. विशेष पण अकाली जन्मलेल्या शिशूचा जीव वाचवणं कठीण असतं. एखादा प्रयत्न करून जीव वाचवला तरी ती शिशू मतिमंद, अपंग, डोळे किंवा कानाच्या समस्या निर्माण होतात. चिकोडी शहरात दिव्यम चिल्ड्रन हॉस्पिटलचे डॉक्टर अमित मगदूम यांनी या दोन्ही जुळ्यांना वाचवण्यासोबत निरोगीपणे डिस्चार्जही देण्यात यशस्वी झाले. याबाबत अधिक माहिती अशी की एकसंबा इथले रहिवासी सिद्धप्पा सातवर, अनिता सातवर या दाम्पत्याला शहरातील दिया हॉस्पिटलमध्ये 6 महिने 8 दिवसात अकाली प्रसूती झाली. तेही जुळी मुली आणि 2 अकाली प्रसूती झाल्यानं दोन्ही जुळी बाळाचं वजन 830 आणि 890 ग्रॅम. यावेळी दिया हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी शहरातील दिव्यम हॉस्पिटलचे बालरोगतज्ञ डॉक्टर अमित मगदूम यांना बोलावून घेतलं. सदर नवजात शिशूंना दिव्यम इस्पितळात दाखल करून उपचार सुरू केले. बालरोगतज्ञ डॉक्टर अमित मगदूम यांनी सुमारे 65 दिवस या जुळ्या बाळांवर उपचार केले आहेत. स्वतः ते दिवस रात्र ICUमध्ये बाळावर लक्ष ठेवून होते. त्यांना मशीननं कृत्रिम श्वास दिले. सुमारे 7 दिवस व्हेंटिलेटरवर ठेवलं. 15 दिवसानंतर थोडं दूध, प्रोटीन, ग्लुकोज आणि इतर पौष्टिक आहार, औषधं दिली. विशेष म्हणजे एका बाळातून दुसऱ्या बाळात रक्त गेलं होतं. त्यामुळे एका बाळात जास्त रक्त तर एकामध्ये रक्ताचं प्रमाण हे कमी होतं. त्यामुळे रक्त लावण्यात आले. आज दोन्ही बाळ निरोगी आहेत. अकाली प्रसूती झालेली जुळी मुलांवर बेंगळुरू सारख्या शहरात उपचार देऊन बाळांचे जीव वाचवले गेले. मतिमंद, अपंग, डोळे, कान दोष यांसह अनेक विकार समस्या अशा बाळांमध्ये असतात. पण डॉक्टर अमित मगदूम यांनी सुमारे 65 दिवस उपचार देऊन या जुळ्या मुलांचा जीव वाचवण्यासोबतच इतर बाळांप्रमाणे सामान्य आणि निरोगी जीवन उपलब्ध करून दिलं. बेंगळुरूसारख्या शहरात 10 ते 15 लाख रुपये खर्च येतो, पण या ठिकाणी 1.5 लाख रुपये इतक्या कमी खर्चात उपचार करण्यात आले. यावेळी वडील, आई सिद्धप्पा सातवर, अनिता सातवर म्हणाले की नवजात शिशू जगणार नाहीत असं आपल्याला अनेक जणांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे आम्हाला जीव वाचला जाईल असा विश्वासच नव्हता. डॉक्टर मगदूम यांनी धीर देऊन उपचार देऊन जीव वाचवले आहेत. आम्हाला देवानं जुळ्या मुली दिल्या, पण त्यांचा जीव डॉक्टर मगदूम यांनी वाचवला असल्याचं आवर्जून त्यांनी सांगितलं आहे. SB न्यूजसाठी चिकोडीहून मुख्य संपादक शिवाजी भोरे. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದು ನಾನು MBBS ಮಾಡಿದ್ದು STM ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ. DCH ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು MD ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು JJMC ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಬಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ CMI ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ICU ಫೆಲೋಶಿಪ್ಪು ಮುಗಿದಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ICUದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮದರ್ಹುಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಸ್ CMI ಹಾಸ್ಪಿಟಲು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. 3 ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇನ್ಲಿ ICUದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ನ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿಮಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಬೇಬೀಸ್ ತರಬೇಕು. ಇವನ್ ನಾವು ಬೇಬೀಸ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವನ್ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿ ಮಗು ಬದುಕತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವನ್ ಆಬ್ಸ್ಟೆಟಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಬದುಕ್ತವೆ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 100% ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಬೇಬಿಗೂ ಚೆನ್ನಾದು ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಈಗ ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಹಾಂ, ಅವರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲಿ 27 + 2 ವೀಕ್ಸ್ 27 ವೀಕ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ತಾಯಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೀರು ಹೋಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ತಕ್ಷಣ ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ 27 ವಾರ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡ್ತವೆ. ಯೂಶಲಿ 27 ವಾರಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು PG ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬದುಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 5 ತಾಸು 6 ತಾಸು ಬದುಕಿ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಇದ್ದು, CPAP ಇದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕೇರ್ ಇದ್ದು, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬೇಬಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಸರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಸರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಗದಿ ಮೇನ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅದೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಬೇಬೀಸ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3-4ನೇ ದಿವಸಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೋಟಲ್ 3 ಸಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಸಲನೂ ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ದಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇಡಮ್ನು ಫುಲ್ಲು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಬಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ 28 ವಾರದ್ದು ಉದಿದ್ದಾವೆ,
ಬಟ್ ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ರೂ 80 to 90% बुद्धिमान्य ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.